Guys, is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, let's start our class. On Friday and Saturday, two topics were done. Not topics, it is introduction to Java. Actually, we spoke about what is Java is and where do we use Java. So Java is a technology, ma'am. So by using this technology, we can able to develop applications. So there's these applications are can be three types. Those are desktop applications, distributed applications, and mobile applications. So desktop applications are the applications which will run only on local machine. Those can be called as desktop applications. And by using desktop applications, we are unable to share any information. Let's say calendar, calculator. So వీటన్నిటిని చూసుకుంటే ఇవన్నీ ఏంటి జస్ట్ లోకల్ మెషిన్ లో మాత్రమే రన్ అవుతాయి అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ కెనాట్ షేర్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ దీస్ బై యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ రైట్ సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అన్నిటిని మనం డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ అంటాం అండ్ దెన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ దీస్ ఆర్ which will run only on which will run on browser and which requires server to run and database to store the internet if they want to work. I mean our work అవ్వాలి అంటే రన్ అవ్వాలి అంటే they require ఇంటర్నెట్ సో ఇంటర్నెట్ లైక్ వాట్సాప్ చూసుకున్నా వాట్సాప్ కానివ్వండి జీమెయిల్ కానివ్వండి అండ్ సమ్ అదర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అన్నిటిని మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ అంటాం so by using distributed applications we can able to share any information from person to person or machine to machine but to run these applications we require server database and internet. So these three things are very important. And to run this, these distributed applications will run on only on browser. So those can be called as distributed applications. And then mobile applications, these can be both desktop and distributed applications. So these can be both. And the applications which were developed according to the features of mobile, those can be considered as mobile applications. Okay. And then we spoke about Java architecture. Sorry, not we spoke about application architecture. So what are the types of applications do we have seen? But if you want to develop any application, you need to know its structure, right? So for that purpose, we need to understand what is an application architecture, or we can able to call it as server client architecture. And in this application architecture, mainly will be having a client, server, and database. Client is the page which user will interact. So user interact ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ని మనం బిల్డ్ చేసినప్పుడు యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి కోసం మనం ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని క్రియేట్ చేయాలి కదా ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి అంటే క్లయింట్ పేజ్ సో ఈ క్లయింట్ పేజ్ ని డెవలప్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే టెక్నాలజీస్ HTML, CSS, and JavaScript. And then if you want to develop server page ante evaru the one who will give response to client. So client కి రెస్పాండ్ అయ్యేది ఎవరు అంటే సర్వర్ సో ఈ సర్వర్ ని డెవలప్ చేయాలి అంటే we need either Java, Python or C++ and C hash. సో ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ ఏదైనా బ్యాక్ అండ్ లాంగ్వేజ్ లో చూస్ చేసుకుంటాం అండ్ దెన్ డేటాబేస్ విచ్ విల్ స్టోర్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తామో లెట్స్ సే మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లోనే ఫస్ట్ టైం రిజిస్టర్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ ఆస్క్స్ what are the details of us, name, phone number, password, username, and some other details of us. So ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని స్టోర్ అవుతాయి ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటారు అంటే డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటారు డేటాబేస్ ఈస్ ద ప్లేస్ విచ్ సర్వర్ విల్ స్టోర్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఎనీవన్ హ్యావ్ డౌట్స్? Okay, right. To store any information, any kind of information ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే database is the place which
it will store our data permanently. Permanent గా డేటాను స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే we used to have a database. So to deal with database, we have MySQL, Oracle, or MongoDB, and some other platforms, PostgreSQL, some other platforms to deal with database. సో ఈ డేటాబేస్ తో డీల్ చేయడానికి మనం ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. And this is about application architecture. In application architecture, mainly we will be having three components: a client, server, and database. And then to develop all these types of applications, let's say desktop application, distributed applications, and mobile applications, if you want to develop them by using Java, in Java we have three modules. We have three modules. Those are these three things: JSE, JEE, and JME. JSE, which stands for Java Standard Edition, which helps me to develop desktop applications. And then JEE, which stands for Java Enterprise Edition, which helps me to develop distributed applications. And then JME, which stands for Java Mobile or Micro Edition, which helps me to develop mobile applications. If you want to develop any type of application or any kind of application, you can use these three modules. And by using these three modules, you can able to develop them, right? And then why only Java? We will learn what ఎందుకు మనం జావాని చూస్ చేసుకోవాలి, why we have to choose Java. This is the thing we will speak today. And I spoke 4 features of Java on a Saturday's class, sorry, Friday's class. We'll speak about that once again. So why only Java? So Javaనే మనం ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి అంటే it has a lot of features when it is compared to other languages. Let's say when it is compared with a C language, which is a platform independent programming language, and also we used to Java is in Java we have garbage collection facility too. ఇక్కడ garbage collector ఏం చేస్తుంది అంటే whatever the unnecessary values that have been collected by this GC. right, whatever the unnecessary data finds, Data. that will be removed automatically by this garbage collector. And also platform independence. Why it is platform independent? It can run on any operating system. So because of that, Java is considered as platform independent programming language. And also, if you want to develop any large scale applications and high performance applications, you can choose Java, and Java is the best option. On Friday's class, we spoke about simple programming language and platform independent, architectural neutral, and then portable. So these 4 features has been done. I'll revise once. Java is simple programming language. It is not in terms of syntax. It is in terms of other. That is because of 2 reasons. That is generic API and bytecode. So generic API. It is API. What is meant by API? It is a application programming interface. So ఈ application programming interface లో నాకేం ఉంటాయి అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్. సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ లో మనకేం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అంటే one package related to, it is a collection of classes, interfaces, and sub packages. And the classes and interfaces lo mana ఏముంటాయి అంటే we used to create variables, methods, and constructors. So if you want to hold any value, let's say username ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదా మనం క్లయింట్ పేజ్ లో. ఈ క్లయింట్ పేజ్ లో మనం యూజర్ నేమ్ ని ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఆ యూజర్ నేమ్ ని హోల్డ్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుంది, అదొక అన్వాంటెడ్ డేటా లా ట్రీట్ అవుతుంది నాకు ఇక్కడ. సో అలా అన్వాంటెడ్ డేటా లా ట్రీట్ అవ్వకూడదు అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి హోల్డ్ బై సమ్వన్. సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్. సో వేరియబుల్ మన వాల్యూస్ ఏవైతే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని హోల్డ్ చేసి రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో అలా రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేవి వేరియబుల్స్. And then methods which we use for logic implementation.
ఏదైనా న్యూ లాజిక్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే మనం మెథడ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. లెట్స్ సే ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers, addition of 3 numbers, subtraction, multiplication, any arithmetic operation. If you want to develop a calculator application, you need to add or you need to perform arithmetic operations, right? For that purpose, ఎవ్రీ టైం మనం లాజిక్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేం కదా. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఏంటంటే ఇలాంటి రిపీటెడ్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దెమ్ ఇన్ మెథడ్స్. సో మెథడ్స్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ దెన్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో అ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్, బట్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్. సో we will speak about constructors when the time comes. Okay, so these are the things we will uh, write in classes and interfaces. అండ్ ఈ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ గ్రూప్ గా కలిపితే ఒక ప్యాకేజ్ రెడీ అవుతుంది. అండ్ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ అన్నిటిని కలిపితే ఒక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అవుతుంది. సో ఈ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ గా క్రియేట్ చేసి పెట్టారు ఎవరు? సన్ మైక్రోసిస్టమ్. Sun Microsystems has built, they had built predefined structures. So predefined structures, let's say, so predefined structures వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఎనీ అప్లికేషన్, ఒక అప్లికేషన్ ని మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే మనం స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బై యూజింగ్ దిస్ ఏపీఐ స్ట్రక్చర్స్, predefined structures, we can able to create our application not from scratch. We can start directly. అంటే న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఆర్ న్యూ లాజిక్స్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ గా ప్రీడిఫైన్ స్ట్రక్చర్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక న్యూ అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేయొచ్చు. సో అలా నాకు ప్యాకేజెస్ ఈ ఏపీఐలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. సో ఈ ఏపీఐని మనం జెనరిక్ ఏపీఐ అనే ఎందుకు అంటాము అంటే, సో సన్ మైక్రోసిస్టమ్స్ హ్యాస్ బిల్ట్, బట్ they build according to కామన్ ఫీచర్స్. కామన్ గా ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ అయితే యూనివర్సల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ద ప్రీడిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్స్ విల్ సాటిస్ఫై యూనివర్సల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మాత్రమే అవి సాటిస్ఫై చేయగలవు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సాటిస్ఫై ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ రిక్వైర్మెంట్స్, you have to build new logics. So for that purpose we need to learn core concepts too. సో ఈ ఏపీఐని జనరిక్ ఏపీఐ ఎందుకు అంటున్నావు అంటే, జనరల్ రిక్వైర్మెంట్స్, కామన్ గా యూనివర్సల్ గా రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని సాటిస్ఫై చేయగలుగుతుంది కాబట్టి దీనిని మనం జనరిక్ ఏపీఐ అంటాం. సో ఈ ఏపీఐ ఎలా వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్, అండ్ ప్యాకేజెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్, ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ సబ్ ప్యాకేజెస్. And then classes and interfaces and sub packages will internally contains variables, methods and constructors. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే నేను ముందుగానే ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ గా క్రియేట్ చేసి పెట్టారనమాట. సో వీటిని యూజ్ చేసి మనం ఎలాంటి అప్లికేషన్ అయినా స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా స్టార్ట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ ప్రీడిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్స్. అండ్ దెన్ అనదర్ రీజన్ ఈస్ బైట్ కోడ్. ఈ బైట్ కోడ్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది ఏంటి అని చెప్పేసి నేను చెప్తాను. జస్ట్ లిసన్ టు దిస్. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై sample file. Let's say this is my sample code ma. సో నేను ఒక శాంపుల్ కోడ్ ని జావా ఫైల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి పెట్టాను. సో అండ్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని క్రియేట్ చేసి పెట్టాను. అండ్ ఈ ఫైల్ ని ఎలా సేవ్ చేశాను అంటే sample.java ఎక్స్టెన్షన్ తో సేవ్ చేశాను. శాంపుల్ నా ఫైల్ నేమ్ ఎలా సేవ్ చేయాలి అంటే, ఏదైనా కంపైలర్ అంటే కంపైల్ చేస్తుంది అండ్ అందులో ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది అండ్ కన్వర్ట్స్. సో ఒక లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నదాన్ని ఇంకొక లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసేది కంపైలర్ మా ఇక్కడ. సో ఈ కంపైలర్ అది ఒక జావా ఫైల్ అని కన్సిడర్ చేయాలి, అది రికగ్నైజ్ చేయాలి అంటే we have to save that particular file with .java extension. Let's say మనం ఒక వీడియో ఉంది అనుకుంటే అది దేంతో సేవ్ అవుతుంది? .mp4. అదే ఆడియో అయితే .mp3. సో ఇలా మనం వాటికి పర్టికులర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, అలాగే జావాకి కూడా పర్టికులర్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఉంది.
సో ఆ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి అంటే జావా ఎక్స్టెన్షన్తో మనం సేవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అప్పుడు మాత్రమే నా సోర్స్ కోడ్ అనేది ఇది ఒక జావా సోర్స్ కోడ్ అని ధనలక్ష్మి, కంపైలర్. సార్ యా సారీ టు డిస్టర్బ్. రెడ్ కాకుండా ఎల్లో వాడవా హైలైట్‌కి? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. సో మనం కంపైలర్ రికగ్నైజ్ చేయాలి అంటే అదొక సోర్స్ కోడ్ అని రికగ్నైజ్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు సేవ్ ఇట్ విత్ డాట్ జావా ఎక్స్టెన్షన్, రైట్? సో ఈ ఫైల్ని సేవ్ చేసిన తర్వాత మనం దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికంటే ముందు మనం దానిని కంపైలేషన్ ఫేజ్లోకి పంపించాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ కంపైలేషన్ ఫేజ్లోకి పంపించాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ వన్ టూల్ విచ్ ఇస్ అ డెవలప్మెంట్ టూల్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ జావా ఇన్స్టాల్. మనం జావాని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా. సో జావాని ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మనకి జేడీకే అనే ఒక ఫైల్ వస్తుంది, ఒక ఫోల్డర్. సో ఈ జేడీకేలో ఏంటి అంటే డెవలప్మెంట్ టూల్స్ అన్ని మనకి ఇన్స్టాల్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఈ డెవలప్మెంట్ టూల్స్లో ఒకటే జావాసి. సో ఈ జావాసీని యూజ్ చేసుకొని మనం కంపైలేషన్ ఫేజ్లోకి పంపిస్తాం. దేన్ని? శాంపుల్ డాట్ జావా అనే ఫైల్ని మనం క్రియేట్ చేసాం కదా. ఆ ఫైల్ని మనం కంపైలేషన్ ఫేజ్లోకి పంపిస్తాం. సో కంపైలేషన్ ఫేజ్లో నాకు ఏం జరుగుతుంది అంటే now Java compiler will involve and do the necessary things, meaning సో నాకు శాంపుల్ డాట్ జావా సోర్స్ కోడ్ని నేను క్రియేట్ చేశాను, ఓకే. బట్ యాజ్ పర్ రూల్స్ ప్రకారం, జావా రూల్స్ ప్రకారం నేను క్రియేట్ చేశానా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ఒకవేళ మనం క్రియేట్ చేయకపోతే, లెట్స్ సే నేను వేరియబుల్స్ని జావాలో డిక్లేర్ చేయాలి అంటే ఇంట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 10 అని చెప్పేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత సెమీ కాలన్తో ఎండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది జావాలో అయితే. సో సెమీ కాలన్తో ఎండ్ చేయకపోతే ఏముంటుంది? ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్. అండ్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి అది అనుకుంటుంది. బట్ నాకు ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ అయిపోయింది కదా. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ అయింది అని చెప్పేసి జావా కంపైలర్ రికగ్నైజ్ చేయాలి అంటే సెమీ కాలన్తో ఎండ్ చేయాలి. సో సెమీ కాలన్తో ఎండ్ చేయకపోతే ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ లా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అన్నిటిని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఒకవేళ ఎర్రర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సో నాకు ప్రోగ్రామ్ కంపైలేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అవ్వదు. వన్స్ నా సోర్స్ కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ సోర్స్ కోడ్ అనేది యాజ్ పర్ రూల్స్ ప్రకారం మనం క్రియేట్ చేస్తే సో కంపైలేషన్ ఫేజ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అవుతుంది. అండ్ కంపైలేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నాకు ఒక ఫైల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఆ ఫైల్ ఏంటి అంటే డాట్ క్లాస్ ఫైల్. సో నాకు ఒక ఫైల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, అది డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైలే మన బైట్ కోడ్. సో ఈ బైట్ కోడ్నే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో ఈ బైట్ కోడ్ ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది అంటే మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో, రైట్, విచ్ కెనాట్ బి అండర్స్టూడ్ బై హ్యూమన్ ఆర్ మెషిన్. సో ఈ బైట్ కోడ్ ఎందుకు మనకి ఇట్లా జనరేట్ అవుతుంది అంటే విచ్ ఇస్ అన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ సోర్స్ కోడ్. అంటే సెక్యూరిటీ రీజన్స్, సెక్యూర్డ్ గా ఉండాలి. నేను ఏదైతే సోర్స్ కోడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానో అది సెక్యూర్డ్ గా ఉండాలి. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లా వర్క్ అవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ అ బైట్ కోడ్. సో ఈ బైట్ కోడ్ ని జనరేట్ చేసిన తర్వాత నౌ వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ బైట్ కోడ్ అండ్ గెట్ రిజల్ట్స్. సో ఇక్కడ మనం రిజల్ట్స్ ని గెట్ చేస్తాం. నాకు ఇప్పుడు బైట్ కోడ్ జనరేట్ అయింది కదా. సో బైట్ కోడ్ కంటూ సపరేట్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ఫైల్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్. అండ్ నౌ విల్ రన్ దిస్ ఫైల్. సో రన్ చేయగానే ఎందులోకి వెళ్తుంది అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫేజ్ లోకి వెళ్తుంది. ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళడానికి మనం యూజ్ చేసే టూల్ జావా అనే డెవలప్మెంట్ టూల్ ని యూజ్ చేస్తాం, విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ జేడీకే. సో జేడీకేలో ఉంటుంది. అండ్ మనం వన్స్ ఈ కమాండ్ ని యూజ్ చేసి మన డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని ఏదైతే నేమ్ తో జనరేట్ అయిందో ఆ నేమ్ ని ఇక్కడ మనం రన్ చేయాలి. అండ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయకూడదు. సో అది కంపైలర్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అది ఒక డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అని. సో మనం ఓన్లీ దాని ఫైల్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫైల్ నేమ్ తో మాత్రమే రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వన్స్ రన్ చేయగానే అది ఏ ఫేజ్ లో ఉంటుంది అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫేజ్ లో ఉంటుంది. అండ్ ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫేజ్ లో నాకు ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అంటే JIT compiler. ఈ JIT compiler which is just in time compiler which is present in JDK. I know మీ అందరికి JIT అంటే ఏంటి, జావా సి అంటే ఏంటి, జావా అంటే ఏంటో నాకు మీకు తెలీదు, ఓకే.
మనం జేడీకే ఆర్కిటెక్చర్ గురించి ఒక రోజు మాట్లాడుకుంటాం. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. జస్ట్ మనం ఒక బైట్ కోడ్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది, ఈ ఫీచర్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం డిస్కస్ చేస్తాం జేడీకే ఆర్కిటెక్చర్ గురించి. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫేజ్ లో నాకు ఏం జరుగుతుంది అంటే, లెట్స్ సే సో దిస్ ఇస్ మై బైట్ కోడ్. నాకు బైట్ కోడ్ జనరేట్ అయింది అండ్ ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది అనుకుంటా. ఈ ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ లోపలికి ఎవరు ఎంటర్ అవుతారు అంటే జిట్ కంపైలర్ ఎంటర్ అవుతుంది. అండ్ ఈ జిట్ కంపైలర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫేజ్ లో ఏం చేస్తుంది అంటే, నౌ ఇట్ రీడ్స్ ద ఎంటైర్ లైన్. ఫస్ట్ లైన్ ని రీడ్ చేస్తుంది. సో ఆ ఫస్ట్ లైన్ ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఉంది, మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంది. సో ఈ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న కోడ్ ని, సో మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి, మెషిన్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. Can't be మెషిన్ understand the human అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, బైనరీ లాంగ్వేజ్, విచ్ ఇస్ లో లెవెల్ language. లాంగ్వేజ్. Can understand. రైట్, లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి అండ్ రిజల్ట్స్ ఏ లాంగ్వేజ్ లో వస్తాయి మళ్ళీ నాకు, సేమ్ మళ్ళీ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోనే వస్తాయి. అండ్ ఈ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి, విచ్ ఇస్ హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో జేఐటి కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ని రీడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది and it reads the line and converts the middle level language into low level language and get the results in low level language. Highly. Right, That to again convert. it will convert the results into high level language. ఒక్కొక్క లైన్ రీడ్ చేస్తుంది అండ్ ఆ లైన్ అనేది కంప్లీట్ గా అయిపోతేనే, ఆ స్టేట్మెంట్ కంప్లీట్ గా వర్క్ అయిపోతేనే సొల్యూషన్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ కి మూవ్ అవుతుంది. సో అందుకే మనం ఈ ఫేజ్ ని ఏమంటాము అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫేజ్ అంటాం. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రీడింగ్ ద ఎంటైర్ లైన్ టు లైన్ రీడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడాన్ని మనం ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటాం. Excuse me, ma'am. యా, Already the source code has been checked by the compiler at the compilation phase, no? ఎస్. Then why we have to use the interpreter? ఓకే, నౌ బట్ why we have to use the interpreter? The errors will be raised at compilation phase also, no, ma'am? Right. Then why we have to use again the interpretation? If error has been raised at the compilation phase, what will be the use of this? Compilation, I didn't understand. If already the source code has been checked by the compiler, JavaC compiler at the compilation phase, no, ma'am? Yes. If an error has been occurred, then it will be then it will not be go to the beyond of the program to get out the result. Then what does the interpreter do, ma'am? Already the code has been checked by the compiler and finding overall errors, but the interpreter will check line by line error. If the No, problem it will arises at the not read the compilation errors. phase. Sorry, you are misunderstood. Okay. It reads the first line. Just read the first line, which is in middle level language. And now compiler will convert that middle level language to low level language. And Whatever get the okay, it does understood. the operations it will do. At the Whatever we- compilation phase, the language will be MLL. It means middle level language. The Yes. source code has been okay. Right. Thank you so much. సో మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నది లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి, మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ రెస్పెక్టివ్ ఆపరేషన్ అనేది మనం ఆ స్టేట్మెంట్ లో రాస్తాం కదా. లెట్స్ సే Yes. మనం ఇంట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు అని ఇస్తాం, ఇంట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు అని అసైన్ చేస్తాం, రైట్. బట్ నాకు ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది, రన్ టైమ్ లోనే జరుగుతుంది కదా. Yes, సో yes. ఏ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తుంది అండ్ ఏ అనే వేరియబుల్ లోకి 10 అనే వాల్యూని వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. రైట్. ఈ ప్రాసెస్ అంతా నాకు ఎవరు జరుపుతారు అంటే జేఐటి కంపైలర్. Okay, okay. Whatever the logic behind it, it will be run by the interpreter. Okay. Right. Thank you so much. Okay. సో బైట్ కోడ్ ని జేఐటి కంపైలర్ రీడ్ చేస్తుంది, అర్థమైందా? Yes, ma'am. Right. So because of this reason, Java is considered as simple programming language. And ఇక్కడ సింపుల్ అని ఎలా కనిపిస్తుంది మీకు? ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం డైరెక్ట్ గా మనం సోర్స్ కోడ్ ని రన్ చేయొచ్చు కదా.
ఎందుకు బైట్ కోడ్ ని జనరేట్ చేసి అండ్ బైట్ కోడ్ ని రన్ చేస్తున్నాం? బికాస్ బైట్ కోడ్ మనం ఏదైతే సోర్స్ కోడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసామో ఆ సోర్స్ కోడ్ ఏ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంది? హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. అండ్ దెన్ బైట్ కోడ్ చూసుకుంటే మిడిల్ లెవెల్ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. లాంగ్వేజ్. సో నాకు ఇక్కడ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కాస్త మళ్ళీ రిజల్ట్స్ లోకి రావాలి అంటే లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడం ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ Yes. కంపేర్డ్ విత్ బైట్ కోడ్. సో బైట్ కోడ్ అనేది ఎలా ఉంది? అండ్ ఈ బైట్ కోడ్ అనేది నాకు సెక్యూర్డ్ గా ఉంటుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం Yes. మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉండడం వల్ల నాకు లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడం చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో ఇందువల్ల జావాని మనం బైట్ కోడ్ వల్ల సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. డైరెక్ట్ కన్వర్షన్ కన్నా ఒక ట్రాన్స్లేషన్ యూజ్ చేసేసరికి కోడ్ అంతా ఈజీ. Yes. And at the same time, if you bytecode is a platform independent to be. అండ్ మనం ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా షేర్ చేయాలి అనుకున్నా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన కోడ్ ని సో షేర్ చేసేటప్పుడు మనం సోర్స్ కోడ్ ని డైరెక్ట్ గా మన సోర్స్ కోడ్ ని ఇవ్వకుండా బైట్ కోడ్ ని కాపీ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ సింపుల్ అండ్ సెక్యూర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. సో ఏదైతే బైట్ కోడ్ మనకి జనరేట్ అయిందో సో ఈ బైట్ కోడ్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ గా వర్క్ అవుతుంది. లైక్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయినా న్యూట్రల్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకు న్యూట్రల్ గా వర్క్ అవ్వగలుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ జేవిఎం. ఏదైతే జేవిఎం ఉందో ఈ జేవిఎం అనేది ప్రతి ఒక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి డిఫరెంట్ గా వర్క్ అవుతుంది. లెట్స్ సే లినక్స్ అవ్వనివ్వండి, విండోస్, మ్యాక్ ఓఎస్. ఇలాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో వాటికి తగ్గట్టుగా అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి కదా. అలా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి జావాలో ఎవరున్నారు అంటే జేవిఎం ఉంది, విచ్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ జేడికే. ఈ జేవిఎం ఏం చేస్తుంది అంటే ఏదైతే లెట్స్ సే మనం బైట్ కోడ్ ని జనరేట్ చేసాం అనుకో. సో ఈ బైట్ కోడ్ ని మనం ఒక మెషిన్ లో నుంచి ఇంకొక మెషిన్ లోకి లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై వన్ మెషిన్ అండ్ దిస్ ఇస్ అదర్ వన్. సో నేను ఇక్కడ బైట్ కోడ్ ని జనరేట్ చేశాను అండ్ ఈ బైట్ కోడ్ ని నేను ఇక్కడ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి రన్ చేస్తాను. విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ జావా ఇన్స్టాల్ అయ్యున్నది అయితే. సో నేను ఇక్కడ బైట్ కోడ్ ని డైరెక్ట్ గా రన్ చేయొచ్చు ఎలాంటి ఇంటరప్షన్స్ లేకుండా. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయినా అది రన్ అవ్వగలదు కాబట్టి దీనిని మనం ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో బైట్ కోడ్ ఇస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బట్ జేవిఎం ఇస్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్. ఎందుకు ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ గా ఉండాలి? బికాస్ ప్రతి ఒక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో వాటి తగ్గట్టుగా ఫీచర్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ ఫీచర్స్ కి తగ్గట్టుగా ఉండాలి అంటే జేవిఎం కూడా అలా యాడ్ చేయాలి. ఆ వాటి అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్ లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ వర్క్ ఎవరు చేస్తారు అంటే జేవిఎం చేస్తుంది. సో అందువల్ల మనం జావాని మనం ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, రైట్. అండ్ దెన్ ఆర్కిటెక్చరల్ న్యూట్రల్. It can run on each and every processor. It is neutral to each and every processor like AMD, Intel. సో ఈ ప్రాసెసర్ లో అయినా న్యూట్రల్ గా వర్క్ అవ్వగలదు. అండ్ దెన్ పోర్టబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో పోర్టబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ క్యాన్ బి క్యారీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా క్యారీ చేయొచ్చు. దాట్స్ వై ఇట్ ఇస్ ఇక్కడ మనం క్యారీ చేసేది ఏంటి? బైట్ కోడ్. సో బైట్ కోడ్ అనేది నాకు ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయినా రన్ అవ్వగలదు అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెసర్ అయినా. Because of these two reasons it is considered as a portable programming language. And the other one is we'll speak about the other features. Which is portable programming language. Sorry, portable, not portable. Just dynamic programming language. I'll tell you why it is called as a dynamic programming language. I'll tell you glance introduction about data types in Java. What are the types of data types do we have in Java? We have three types of primitive data types. Primitive, non-primitive, user defined. User defined data types. So we have three types of data types, and in these data types
ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ మనం డిక్లేర్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ డేటా టైప్ అండ్ దెన్ వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ అండ్ వాల్యూ. రైట్. సో వాల్యూని మనం స్టోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్కి వచ్చేసరికి మనం ఒక వేరియబుల్లో ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోగలం. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్లో ఏంటి అంటే ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే మనం స్టోర్ చేసుకోగలం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ యూ కెనాట్ స్టోర్ దెమ్ For in non primitive data types. Let's say int b equals to 10 comma 20. So this is not possible in primitive data types. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ లో ఏంటి అంటే మనం ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోగలం. అండ్ దెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ multiple values. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సేమ్ డేటా టైప్. సో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం మనం Similar సేమ్ data టైప్ type. వాల్యూస్ ని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోగలం ఇక్కడ. అండ్ దెన్ యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్. యూజర్ డిఫైన్ డేటా Multiple టైప్ values with different data types. ఎస్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం డిఫరెంట్ డేటా టైప్ వాల్యూస్ ఆర్ లేకపోతే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని ఎదర్ హోమోజీనియస్ ఆర్ హెట్రోజీనియస్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కాన్సెప్ట్ లో ఏంటి అంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ different type. డిఫరెంట్ ఆర్ Similar data. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే మనం నాన్ ప్రిమిటివ్ చెక్ చేసుకోండి. అరేస్ ఎగ్జాంపుల్ కి మనకి అరేసే ఉన్నాయి. సో ఈ Yes. అరేస్ లో ఏంటంటే మనం సైజ్ అనేది ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. వన్స్ మనం Static. సైజ్ ని మెన్షన్ చేస్తే దట్ సైజ్ కెన్ నాట్ బి రీచేంజ్. మనం మళ్ళీ చేంజ్ చేయలేమన్నమాట. సో ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఉండడం వలన లెట్స్ సే ఈ ఎలా ఫాలో అవుతుంది అంటే అరేస్ అనేవి లెట్స్ సే నేను 5 అనే సైజ్ తో ఒక అరేని డిక్లేర్ చేశాను అనుకో. అండ్ మన అరే డిక్లరేషన్ ఇలా ఉంటుంది మా Square brackets. రైట్. అండ్ దెన్ 10 20 30 40 and 50. సో 5 వాల్యూస్ ని మనం స్టోర్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ వన్ మోర్ వాల్యూ 60, లెట్స్ సే 60 వాల్యూని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి. దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ అరేస్. సో టు పాసిబుల్ దిస్ వీ హ్యావ్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కాన్సెప్ట్. ఈ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కాన్సెప్ట్ లో ఏంటి అంటే మనం ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేసే కొద్దీ దాని సైజ్ ని ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రీజ్ Resize చేసుకుంటూ అవుతుంది. రైట్ ఆ సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఫాలో అయ్యేది ఏంటి అంటే డైనమిక్ అరేని ఫాలో అవుతుంది. ఇక్కడ ఏముంది ఫిక్స్డ్ అరే ఆర్ Static. స్టాటిక్ అరే. ఫిక్స్డ్ అరే ఆర్ స్టాటిక్ అరే ఫాలో అవుతుంది. ఇక్కడైతే డైనమిక్ అరేని ఫాలో అవుతుంది. సో వన్స్ మనం సైజ్ ని డిక్లేర్ చేసినా చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. నేను ఒక 7 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేశాను అనుకుందాం. ఈ 7 వాల్యూస్ మనకి స్టోర్ లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ 8th వాల్యూ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. So when you keep on adding elements, the size will be increased automatically because it follows a dynamic array. And when you keep on removing the elements, the size will be decreased automatically. It depends upon our input. మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చే కొద్దీ దాని సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది అండ్ అలాగే డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది when we keep on removing elements. So because of this reason, because of this collection framework concept, Java is considered as a dynamic programming language. సో ఈ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే అర్థమైందా ఎందుకు డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే? రైట్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు అంటున్నాము అంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు డెవలప్ distributed applications. Because of this reason, Java is considered as distributed programming language. And next is networked programming language.
So why we call it as network programming language? Client server relation based. Right. We can able to build a communication layer between client, server, Server. Database server also. to database. Yes. You know everything, I think. Nice. We can able to make communication layer between client, Client server. client to single server or multiple clients. Let's say maybe I'll be single server, maybe having multiple clients, right? So multiple clients to single server communication layer ni మనం build చేయొచ్చు, or we can able to build multiple clients to multiple servers also. ఎందుకు మనం మల్టిపుల్ సర్వర్స్ అండ్ మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ రావాలి? లెట్స్ సే మనకి ఏమన్నా రిజల్ట్స్ వచ్చాయనుకుందాం. సో తెలంగాణలో కానివ్వండి, ఆంధ్రలో కానివ్వండి, సో ఒక రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ సైట్ అనేది సర్వర్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. Yes, సో yes. ఇలాంటి సినారియోస్ ఉన్నప్పుడు మనకి మల్టిపుల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇలాంటి సినారియోస్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక 1000 క్లయింట్స్ ని ఒక సర్వర్ కి అండ్ ఇంకొక 1000 క్లయింట్స్ ని ఇంకొక సర్వర్ కి కనెక్ట్ చేయగలిగితే సర్వర్ డౌన్ అవ్వదు కదా మనకి. Yes. ఇలాంటి సినారియోస్ ఉన్నప్పుడు, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రైజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారు అనమాట. సో ఇలా మల్టిపుల్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఉన్నప్పుడు మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ నుంచి మల్టిపుల్ సర్వర్స్ కి కమ్యూనికేషన్ లేయర్ ని బిల్డ్ చేస్తారనమాట త్రూ నెట్వర్క్. అండ్ అలాగే డేటాబేస్ టు సర్వర్ టు డేటాబేస్ కూడా మనం కమ్యూనికేషన్ లేయర్ ని బిల్డ్ చేయొచ్చు. So in this scenario, we can connect multiple servers to multiple database. So database ఎందుకు వాడతాం మనం? In order to store the data. Right. To store the data permanently. So network programming language ఎందుకు అంటాం మనం? We can able to build Provide a communication communication layer between client to server or multiple clients to multiple servers, server to database or single server to single database or multiple servers to multiple databases by using network. So through the network, we can able to build communication layer. That's why it is a networked programming language. And next ఏంటండి? multi-threading. Multi-threaded programming language. Java is considered as multi-threaded programming language. I'll tell you first what is thread. It is the subunit of processing. It is the subunit of process. ఎందుకు సబ్యూనిట్ అంటున్నానంటే ఒక్కసారి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఆ ఎగ్జాంపుల్ తో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై వీడియో ప్లేయర్ అనుకుందాం. సో ఈ వీడియో ప్లేయర్ లో నాకు ఏమేం థింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ప్యారలల్ గా. నాకు ఇక్కడ నుంచి వీడియో వస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇటు ప్యారలల్ గా ఆడియో వస్తుంది, రైట్? ఆడియో వస్తుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ అక్కడ స్టేటస్ బార్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే నాకు ఇక్కడ రెజ్యూమ్ పాజ్ బటన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ మినిమైజ్, మాక్సిమైజ్, క్లోజ్ బటన్స్ అండ్ అలాగే నాకు ఇక్కడ టైమర్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ప్రాసెసెస్ అన్ని నాకు సింగిల్ టైం ఎట్ ఏ టైం జరుగుతున్నాయా? అవి ఇలా కాకుండా నాకు వీడియో ఒకసారి, ఆడియో ఒకసారి, మినిమైజ్, మాక్సిమైజ్ ఇవన్నీ ఒక్కసారి వర్క్ చేస్తుంది. పాజ్ బటన్, రెజ్యూమ్ బటన్ ఇవన్నీ ఒకసారి వర్క్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం, డిక్రీజ్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి. డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్? No. సో ఇలాంటి ప్యారలల్ గా నాకు వర్క్ అనేది జరగాలి. సో ఈ ప్యారలల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలి అంటే మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి అంటే థ్రెడ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో బై యూజింగ్ థ్రెడ్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ అ ప్యారలల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో ఒక న్యూ ప్రాసెస్ అనేది మనకు రెడీ అవ్వాలి అంటే థ్రెడ్స్ కావాల్సి ఉంటుంది. సో గ్రూప్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ని కలిపితే ఒక ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి వీడియో వస్తుంది, అదొక థ్రెడ్ లో వర్క్ అవుతుంది. థ్రెడ్ వచ్చేసి స్టేటస్ బార్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ థ్రెడ్ అండ్ మినిమైజ్, మాక్సిమైజ్, క్లోజ్, దీస్ ఆర్ ద త్రీ థ్రెడ్స్.
వాల్యూమ్ బటన్, టైమర్ అండ్ పాజ్ బటన్ అండ్ అలాగే రెజ్యూమ్ బటన్స్, ఆడియో. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్. సో ఈ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ అన్ని కలిపి ప్యారలల్ గా వర్క్ అవ్వగలుగుతున్నాయి కాబట్టి ఒక ప్రాసెస్ అనేది రెడీ అవుతుంది. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ మనం కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ జావా. సో if you want to perform any parallel flow of execution, or if you want to perform multiple tasks simultaneously, you can able to perform them by using Java. Because of this reason, Java is considered as a multi-threaded programming language. So internal గా అర్థమైందా మీకు థ్రెడ్స్ అంటే ఏంటో? Yes, ma'am. Okay. So in Java, we will be having mainly two threads, ma. So those threads are, the first one is foreground thread. Foreground thread. And the second one is background thread. Foreground thread and background thread. So these are the two threads which will be involved every time నేను ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయాలి అన్నా సరే జావా ద్వారా. సో ఈ టూ థ్రెడ్స్ అనేవి మెయిన్ గా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో ఒక్కొక్క థ్రెడ్ యొక్క పని ఏంటి ఐ టెల్ యూ. సో ద ఫస్ట్ థ్రెడ్ ఈస్ ఫోర్గ్రౌండ్ థ్రెడ్ విచ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ లాజిక్. మనం ఏదైతే లాజిక్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో ఆ లాజిక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఫోర్గ్రౌండ్ థ్రెడ్ యొక్క పని. సో ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ అవర్ లాజిక్. ఆ లాజిక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. అండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ థ్రెడ్ is to monitor the is to monitor the foreground thread status. So అది CPU which is it is under CPU control or not, అది చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఎవ్రీ టైం. వన్స్ ఒకసారి ఫోర్గ్రౌండ్ థ్రెడ్ కంప్లీట్ అయిపోయిందా బ్యాక్గ్రౌండ్ థ్రెడ్ కూడా డెడ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఫోర్గ్రౌండ్ థ్రెడ్ యొక్క పని ఏంటి అంటే లాజిక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. మనం ఏదైతే లాజిక్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో ఆ లాజిక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. దెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ థ్రెడ్ యొక్క వర్క్ ఏంటి అంటే ఇట్ మానిటర్స్ ఫోర్గ్రౌండ్ థ్రెడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ CPU ఆర్ నాట్. It checks every time. So once the foreground thread works done, both will be terminated automatically. సో ఎవ్రీ టైం మనం ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ని రాసినా సరే ఆ చిన్న ప్రోగ్రామ్ మనం రన్ చేయాలి, రిజల్ట్స్ ని గెట్ చేయాలి అంటే ఈ టూ థ్రెడ్స్ మెయిన్ గా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. సో ద ఫస్ట్ థ్రెడ్ ఈస్ ఫోర్గ్రౌండ్ థ్రెడ్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ థ్రెడ్. ఫోర్గ్రౌండ్ థ్రెడ్ పని ఏంటి అంటే it executes the logic whatever we have written in our language. And then background thread which will monitors the foreground thread works. So whether it is CPU control or not. అర్థమైందా మల్టీ థ్రెడెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని ఎందుకు అంటున్నాము? Yes, ma'am. Okay. And the next, high performance programming language. సో దీన్ని హై పర్ఫార్మెన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే బికాస్ ఆఫ్ టూ రీజన్స్ మా. దట్ ఈస్ బైట్ కోడ్ అండ్ గార్బేజ్ కలెక్టర్. So because of these two reasons, Java is considered as high performance programming language. So bytecode ఎందుకు? మనకి ఏదైతే బైట్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుందో ఆ బైట్ కోడ్ ని మనం రన్ చేసి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫేజ్ ద్వారా రన్ చేసి రిజల్ట్స్ ని గెట్ చేస్తున్నాం కదా. సో Yes. బైట్ కోడ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కాస్త మనకి లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడం ఈజీ ప్రాసెస్ కదా. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా నాకు ఎప్పుడు జరుగుతుంది? రన్ టైమ్ లో జరుగుతుంది. ఎవ్రీ టైం కన్వర్ట్ చేయడం అండ్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏదైతే బైట్ కోడ్ జనరేట్ అయిందో ఈ బైట్ కోడ్ ని ఎవరు కన్వర్ట్ చేస్తారు? జేఐటి కంపైలర్ కదా. సో ఈ జేఐటి కంపైలర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. ఈ జేఐటి కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది? మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ని కాస్త లోవర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో విచ్ ఇస్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ గా చూసుకుంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ని లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడం అంటే ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్. సో కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ కాకుండా ఈజీ ప్రాసెస్ అయింది కదా బైట్ కోడ్ వలన. Yes, yes. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ high performance programming language. And the other reason is garbage collector.
సో గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఎక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ గా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అంటే, లెట్స్ సే నేను ఒక 2 వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేశాను అనుకుందాం. లెట్స్ సే ఇంట్ a ఈక్వల్స్ టు 10 అండ్ దెన్ ఇంట్ b ఈక్వల్స్ టు 30. తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ మెయిన్ మెమరీలో ఏమేమి స్టోర్ అవుతాయి? A and B. రైట్. Let's say this is my main memory. This is my RAM. మీనింగ్ జావాకి ఏదైతే మెమరీ స్పేస్ వచ్చేసిందో ఆ మెమరీ స్పేస్ అనుకుందాం. సో ఈ మెమరీ స్పేస్ ఎప్పుడైతే నా ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుందో, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో, ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే టైంలో నాకు ఒక 2 ఏరియాస్ మెమరీ ఏరియాస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. అవేంటంటే స్టాక్ అండ్ హీప్. ఈ 2 మెమరీ స్పేసెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. స్టాక్ లో మనకి ఏం స్టోర్ అవుతాయి అంటే వేరియబుల్ స్టోర్ అవుతాయి. అండ్ హీప్ లో వాల్యూస్. సో నౌ A is pointing towards 10 and then B is pointing towards 20. Done. సో 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి అండ్ 2 వేరియబుల్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి వాటిని. తర్వాత మళ్ళీ నేను A ఈక్వల్స్ టు 40 అని అసైన్ చేశాను అనుకుందాం. నౌ 40 అనే ఒక వాల్యూ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ అలాగే A కి అండ్ 10 కి బాండ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది కదా. సో బ్రేక్ అయిపోయి A కి 40 కి రైట్. నౌ ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ టువర్డ్స్ 40 ఈక్వల్స్ టు 40. రైట్. సో మనం ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అంటే నాకు ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది? 40 వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు 10 అనే వాల్యూ అనేది అన్వాంటెడ్ డేటానే కదా. సో ఈ అన్వాంటెడ్ డేటా అనేది ఎవరు రిమూవ్ చేసేస్తారు? గార్బేజ్ కలెక్టర్ రిమూవ్ చేస్తుంది ఎవ్రీ టైం. సో ఈ గార్బేజ్ కలెక్టర్ నాకు రన్ టైంలోనే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా అది గార్బేజ్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఫైండ్స్ ఎనీ అన్వాంటెడ్ డేటా ఇన్ ద హీప్. అన్వాంటెడ్ డేటా మీనింగ్ those particular value will not be recognized by any variable. ఎలాంటి వేరియబుల్ దానిని రికగ్నైజ్ చేయకపోతే, ఈవెన్ రిప్రజెంట్ చేయకపోతే దానిని ఒక అన్వాంటెడ్ డేటా లా ట్రీట్ చేస్తుంది. ఎవరు? గార్బేజ్ కలెక్టర్ ట్రీట్ చేస్తుంది. సో అలా ట్రీట్ అవ్వకూడదు అంటే సమ్మన్ హ్యాస్ టు రిప్రజెంట్ ఇట్. బట్ ఈ 10 అనే వాల్యూని ఎవరు రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇది ఒక అన్వాంటెడ్ డేటా లా ట్రీట్ చేసి గార్బేజ్ కలెక్టర్ రిమూవ్ చేసేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను చూసుకుంటే ఒకవేళ రిమూవ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? 10 అనే వాల్యూ లెట్స్ సే అది ఒక 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ స్పేస్ ని కన్జ్యూమ్ చేసింది అనుకుందాం. 10 ఇప్పుడు ఏలో ఉన్న 10 వాల్యూ ఎంత మెమరీ స్పేస్ ని కన్జ్యూమ్ చేసింది? 4 bytes. మళ్ళీ తర్వాత 40 అనే వాల్యూ ఇచ్చిన తర్వాత ఇది కూడా 4 bytes మెమరీ స్పేస్ కన్జ్యూమ్ చేసింది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే 10 ఎవరు రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు అండ్ దాంట్లో కూడా వర్క్ లేదు. ఇలా అన్వాంటెడ్ డేటా ఉంటే దాని పర్ఫార్మెన్స్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది కదా, అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్. ఈవెన్ మన మొబైల్లో చూసుకున్నా సరే మనం ర్యామ్ ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే దాని యొక్క మొబైల్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ర్యామ్ ని తక్కువగా యూజ్ చేస్తే దాని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మంచిగా ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్లీ మనకి ఇక్కడ కూడా ఒక అప్లికేషన్ జావా ద్వారా బిల్డ్ చేసినప్పుడు అది కూడా అన్వాంటెడ్ డేటా అనేది మెమరీ స్పేస్ ని కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. అలా డిక్రీజ్ అవ్వకూడదు అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిమూవ్డ్ బై సమ్వన్. సో అది రిమూవ్ చేసేది ఎవరు అంటే గార్బేజ్ కలెక్టర్ రిమూవ్ చేస్తుంది. సో ఇలా గార్బేజ్ కలెక్టర్ అన్వాంటెడ్ డేటాని ఎవ్రీ టైం రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? అప్లికేషన్ మనం ఏదైతే బిల్డ్ చేస్తామో సో ఆ అప్లికేషన్ ఆటోమేటిక్ గా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. మనకి మెమరీ స్పేస్ అనేది ఎంత ఫ్రీగా ఉంటే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? సో మెమరీ స్పేస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు పర్ఫార్మెన్స్. అంతేనా? మెమరీ స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అదే మెమరీ స్పేస్ తక్కువ ఉంటే పర్ఫార్మెన్స్. So because of these 2 reasons, Java is considered as high performance programming language. What are those 2 reasons? A bytecode
and garbage collector. And the next one is highly interpreted. హైలీ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఎందుకు దీన్ని హైలీ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు? నేను ఆల్రెడీ మీకు బైట్ కోడ్ ఎలా రీడ్ చేసి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫేజ్ గురించి చెప్తాను. ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫేజ్ లో నాకేం జరుగుతుంది? లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై బైట్ కోడ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ మై బైట్ కోడ్ అండ్ ఈ బైట్ కోడ్ ని మనం రన్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసే కమాండ్ జావా. లెట్స్ సే మై ఫైల్ నేమ్ ఇస్ శాంపుల్ అనుకుందాం. సో శాంపుల్, ఈ శాంపుల్ ని రన్ చేస్తేనే కదా మనకి రిజల్ట్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే నాకు నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది అనుకుందాం బైట్ కోడ్ లో. సో ఈ బైట్ కోడ్ ని ఫస్ట్ లైన్ ని రీడ్ చేసి దాన్ని ఆపరేట్ చేసి, సో ఏదైతే ఆర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ కానివ్వండి, ఇంకేదైనా ఆపరేషన్ కి తగ్గట్టుగా మనం లాజిక్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఆ లాజిక్ కంప్లీట్ గా సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయేంత వరకు నెక్స్ట్ లైన్ కి మూవ్ అవ్వదు. అది ఎవరు? జేఐటి కంపైలర్. సో ఇందువల్ల ఏంటి, ఈవెన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే థర్డ్ లైన్ కి మూవ్ అవుతుంది. సో వన్స్ ఒకవేళ ఆ లైన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు అంటే, లెట్స్ సే ఈ లైన్ ఉంది, థర్డ్ లైన్ అనేది నాకు ఇంకా సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. సో సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతే దాట్ విల్ బి టర్మినేటెడ్ ఆటోమేటికల్లీ. అబ్నార్మల్ గా టర్మినేట్ అయిపోతుంది నా ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ. సో జేఐటి కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే లైన్ ని రీడ్ చేస్తుంది అండ్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది, రిజల్ట్స్ ని గెట్ చేస్తుంది. ఆ రిజల్ట్ కంపల్సరిగా ఆ లైన్ నుంచి రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు నెక్స్ట్ లైన్ కి మూవ్ అవ్వదు. సో ఇలా లైన్ టు లైన్ రీడ్ చేస్తుంది, కన్వర్ట్ చేస్తుంది, ఇలా లైన్ టు లైన్ రీడ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీనిని మనం ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫేజ్ అంటాం. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం వన్స్ ఆ పర్టికులర్ లైన్ లో సొల్యూషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతే నెక్స్ట్ లైన్ కి మూవ్ అవ్వడం కుదరదు. సో నెక్స్ట్ లైన్ కి ఖచ్చితంగా మూవ్ అవ్వదు అనమాట. ఒకవేళ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు అనుకుందాం, సొల్యూషన్ హ్యాస్ నాట్ బిన్ ఫౌండ్. సో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయకపోతే ద ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుందో, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఆటోమేటిక్ గా ప్రోగ్రామ్ అనేది టర్మినేట్ అయిపోతుంది అబ్నార్మల్ గా. దాట్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ టర్మినేటెడ్ అబ్నార్మల్లీ. సో అబ్నార్మల్ గా నా ప్రోగ్రామ్ అనేది టర్మినేట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ని రీడ్ చేయడమే కాదు, సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ అయితే తప్ప అది నెక్స్ట్ లైన్ కి మూవ్ అవ్వదు. సో దీని వల్ల ఏంటి అంటే జావాని మనం హైలీ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. అర్థమైందా? హైలీ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని ఎందుకు అంటాము? Yes, ma'am. రైట్. థ్యాంక్ యూ మా ఫర్ రెస్పాండింగ్. Thank you, ma'am. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ robust ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో దీన్ని మనం robust ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు అంటున్నాం అంటే, లెట్స్ సే robust మీనింగ్ అంటే ఏంటి? Strong. స్ట్రాంగ్ మీనింగ్. సో స్ట్రాంగ్ అంటే ఏంటి? లెట్స్ సే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకుందాం. సో తనకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత తనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అవేంటి? ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద ప్రాబ్లం అండ్ స్టాండ్ విత్ ద ప్రాబ్లం అండ్ సాల్వ్ ఇట్. సో ఈ రెండిట్లో ఏది వాడు చూస్ చేసుకుంటే వాళ్ళని స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అంటాం, మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ విత్స్టాండ్ అయితే తప్ప వాళ్ళని మనం మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అనలేం, రైట్? సో అలాగే జావాలో కూడా ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ఏదైనా పర్టికులర్ లైన్ దగ్గర సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతే నెక్స్ట్ లైన్ కి మూవ్ అవ్వలేదు అని చెప్పాను కదా. సో ఈ సినారియోని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాం, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. లెట్స్ సే నేను ఒక 2 వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేశాను అనుకుందాం. int a equals to 10 and then int b equals to 20. నెక్స్ట్ int c అనే వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను విచ్ ఇస్ a plus b. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి? 30. సో 30 వాల్యూ వస్తుంది. లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ 5 తీసుకున్నాను అనుకున్నాం. ఏంటి సొల్యూషన్? 15. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఎడిషన్ చేయట్లేదు, వెయిట్,
Just give me 1 minute, ma. Okay, ma'am. వినిపిస్తుందా నా మాట? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఓకే ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు int c ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ b చేయడం లేదు, a బై b చేస్తున్నాను. సొల్యూషన్ ఏమొస్తుంది? Quotient 2. Yes. సో నాకు ఇప్పుడు a బై b, ఇక్కడ నేను b ఈక్వల్స్ టు 5 తీసుకోవడం లేదు, 0 తీసుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? Undefined. అంటే ఇన్ఫినిటీ అంటారు మ్యాథమెటికల్ టర్మ్స్ లో, అయితే మన ప్రోగ్రామింగ్ కి అన్డిఫైన్డ్. రైట్, అన్డిఫైన్డ్. మనం ఇన్ఫినిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంట్రా? యాక్చువల్లీ ఒక ఏదైనా పెద్ద నెంబర్ మనకి తెలియదు, ఒక పెద్ద నెంబర్ వస్తుంది అని మీనింగ్. బట్ మనం ఎన్ని టైమ్స్ 0ని మల్టిప్లై చేస్తే 10 వస్తుంది మనకి, ఎన్నిసార్లు రాదు సొల్యూషన్, విచ్ ఇస్ అన్డిఫైన్డ్. సో ఈ సినారియోని ఇక్కడ ఈ 3 లైన్స్ ఉంది కదా, సో ఈ 3 లైన్స్ ని మనం ప్రోగ్రామ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఈ సినారియోస్ లో ఫస్ట్ లైన్ ని రేట్ చేస్తుంది, కరెక్ట్ గానే ఉంది, ఓకే అసైన్ చేయొచ్చు. తర్వాత బి అనే వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండ్ 0ని అసైన్ చేస్తున్నాం, తప్ప? కరెక్టే అది, కరెక్టే. ఏదైనా ఇంటిజర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూనే కాబట్టి మనం 0నైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత సి అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే ఇది ఒక సొల్యూషన్ వస్తేనే కదా సి వేరియబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో దీనికి సొల్యూషన్ ఉందా? లేదు, విచ్ ఇస్ అన్డిఫైన్డ్. సో ఇలాంటి వాటిని మనకి ఇవన్నీ ఎప్పుడు వచ్చినాయి? రన్ టైమ్ లో వస్తుంది నాకు ఇది. ఈ ఆటోమేటిక్ ఆపరేషన్ అనేది నాకు ఎప్పుడు జరుగుతుంది? రన్ టైమ్ లో జరుగుతుంది. సో ఇలా రన్ టైమ్ లో కూడా నాకు ఇంటరప్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఈ ఇంటరప్షన్స్ ని మనం ఏమంటారు అంటే ఎక్సెప్షన్స్ అంటారు. సో ఇలాంటి వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం. సో ఈ ఎక్సెప్షన్స్ అన్నిటిని కూడా నా జావా అనేది సాల్వ్ చేయగలదు. ఇట్ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ సొల్యూషన్స్. సొల్యూషన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కాదు, దానికి ఒక ఆల్టర్నేట్ కోడ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ ని కూడా హ్యాండిల్ చేయగలం బై యూజింగ్ జావా. సో జావా కెన్ హ్యాండిల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రొవైడింగ్ అన్ ఆల్టర్నేట్ కోడ్. లెట్స్ సే a బై b చేయడం వల్లే కదా మనకి ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. డూ ఇట్ వన్ థింగ్, c ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ b చేయి అని చెప్పేసి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేట్ కోడ్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇలాంటి సొల్యూషన్, ఇలాంటి ప్రాబ్లం వస్తే ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేరు కదా. మేబీ ఇలాంటివన్నీ లెట్స్ సే ఎవరైనా అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు 10/0 ఏమొస్తుందో, ఎనీథింగ్ బై 0 మనం ఏం చేసినా సరే అన్డిఫైన్డ్ సొల్యూషన్ వస్తుంది, అన్డిఫైన్డ్ వస్తుంది. సో ఇలాంటి సినారియోస్ ఉన్నప్పుడు మేబీ ఇలాంటి సినారియోస్ ఎవరిస్తారు? ఇలాంటి ఇన్పుట్స్ అన్ని ఎవరిస్తారు? మేబీ యూజర్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇలాగా రన్ టైమ్ లో ఇంటరప్షన్స్ వచ్చే వాటిని మనం ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం. సో ఇలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ ని ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేరు కాబట్టి వీటన్నిటికీ మనం ఒక ఆల్టర్నేట్ కోడ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఈ ఆల్టర్నేట్ కోడ్ ని మనం ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాము అంటే బికాస్ ఆఫ్ బై యూజింగ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్. ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్ లో మనకి 5 కీవర్డ్స్ ఉంటాయి మా. దట్ ఈస్ try, catch, finally, throw and throws. So by using these 5 keywords we can able to solve these type of interruptions during runtime. మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైంలో మనకి ఇంటరప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఇంటరప్షన్స్ ని కూడా జావా హ్యాండిల్ చేయగలదు. దట్ మీనింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రొవైడింగ్ అన్ ఆల్టర్నేట్ కోడ్ బై యూజింగ్ దీస్ 5 keywords. సో ఈ 5 keywords ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఆల్టర్నేట్ కోడ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం అన్నమాట.
So because of this reason, Java is considered as a robust programming language ma. అర్థమైందా ఎందుకు మనం దీన్ని robust programming language అంటున్నాము? Yes, ma'am. Right. And the next one is secured programming language. Secured programming language ఎందుకు అంటున్నాము అంటే, whatever the bytecode has been generated for our source code, that is in the format of encrypted format. Encrypted format. ఈ encrypted format ని మనం ఇంకొక నేమ్ తో పిలుస్తాం, అదేంటి? సైఫర్ టెక్స్ట్. Cipher. Yes, cipher text. సైఫర్ టెక్స్ట్ అంటాం. అండ్ ఈ సైఫర్ టెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని ఒకసారి చూపిస్తాను, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ని చూపిస్తాను. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై వాట్సాప్ యూజర్ 1 అనుకుందాం. సో ఈ యూజర్ 1 నుంచి నాకు యూజర్ 2కి డేటా అనేది వెళ్ళాలి. లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ నుంచి హాయ్ అని పాస్ చేశాను అండ్ ఈ పర్సన్ కి హాయ్ అని రీచ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యేసరికి మధ్యలో ఎక్కడికో రీచ్ అవుతుంది కదా, Yes. సర్వర్ కి రీచ్ అవుతుంది అండ్ సర్వర్ నుంచి ఆ తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఎవరైతే యూజర్ ఉంటారో వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుంది. సో ఈ సర్వర్ కి రీచ్ అయ్యే టైంలో, రీచ్ అవ్వగానే డైరెక్ట్ గా నాకు హాయ్ అని రీచ్ అవుతే నౌ సర్వర్ కెన్ రికగ్నైజ్ ఇట్ అండ్ హీ కెన్ ఏబుల్ టు మానిటర్ మై డేటా, రైట్? సో ఇలా మానిటర్ చేస్తే కొన్ని ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా. Security. రైట్, ఇలాంటి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ని సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్ గా డేటాని ఏదైతే యాస్టీస్ గా పంపించారో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో, సేమ్ అదే విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో ఇలాంటి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి అంటే సర్వర్ కి రీచ్ అయ్యే టైంలోనే ఈ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నదాన్ని సైఫర్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి అండ్ ఆ సైఫర్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ని సేమ్ యాస్టీస్ గా మళ్ళీ యూజర్ కి రీచ్ అవ్వగలదా? ఐ మీన్ రీచ్ అయితే ఒకవేళ అర్థం చేసుకోగలడా? No. హీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. మళ్ళీ సేమ్ యాస్టీస్ గా మనం ఏదైతే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి పంపించామో ఆ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోవాలి. సో ఈ సైఫర్ రైట్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ నుంచి సైఫర్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని ఎన్క్రిప్షన్ అంటాం. ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎన్క్రిప్షన్. అండ్ దెన్ సైఫర్ టెక్స్ట్ నుంచి హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి మళ్ళీ కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని డిక్రిప్షన్ అంటాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్. అండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ కాస్త మళ్ళీ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ అయితే దానిని మనం డిక్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ డేటా అంటాం. లెట్స్ సే హాయ్ అని పాస్ చేసాం కదా, సో ఈ హాయ్ కాస్త ఎలాగంటే డిఫరెంట్ సింబల్స్ తో అరేంజ్ అయిపోయి కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. లెట్స్ సే హాయ్ ఎట్ డాలర్, ఇలా డిఫరెంట్ సింబల్స్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని మనం దీన్ని సైఫర్ టెక్స్ట్ అంటాం. ఈ సైఫర్ టెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏ ఫార్మాట్ లోకి, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇలా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని డిక్రిప్షన్ ప్రాసెస్ అని. సో ఇలా సెక్యూర్డ్ గా ఉంటుంది కదా నా డేటా అనేది. నేను ఏదైనా సోర్స్ కోడ్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ గా సోర్స్ కోడ్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా ఎవరైతే పర్సన్స్ నా డేటాని నా ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళందరికీ నేనేం చేస్తున్నాను, నా బైట్ కోడ్స్ ని పంపిస్తున్నాను. సో ఈ బైట్ కోడ్స్ ని వాళ్ళకి పంపించినా సరే దట్ విచ్ ఇస్ మాడిఫై చేయలేరు అనమాట. సో దాన్ని ఒకవేళ మాడిఫై చేసినా అదేమైపోతుంది, కరప్ట్ అయిపోతుంది. సో కరప్ట్ అయిపోతే మళ్ళీ వన్స్ ఒకసారి కరప్ట్ అయింది అంటే అది రన్ అవుతుందా? రన్ అవ్వలేదు. సో ఇలా సెక్యూర్డ్ గా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ జావా ఇస్ కన్సిడర్డ్ as సెక్యూర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అర్థమైందా? Yes, ma'am. Yes. And then next, object oriented programming language. సో దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు అంటారంటే బికాస్ ఆఫ్ 2 reasons మా. One of them is, I think you know about it. It can able to satisfy the OOPS principles. 4 major OOPS principles ఉన్నాయి కదా.
Yes, ma'am. సో వాటన్నిటిని సాటిస్ఫై చేయగలుగుతుంది కాబట్టి దీనిని మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో ఆ 4 మేజర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అంటే ఇన్హెరిటెన్స్, ఎన్కాప్సులేషన్, Polymorphism, రైట్, పాలిమార్ఫిజం, abstraction. abstraction. So these are the 4 major principles of OOPS, object oriented programming language. So ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కిందకి రావాలి అంటే దట్ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై దీస్ 4 principles. Then it will be considered as object oriented programming language. So this is one of the reasons. And another reason is everything మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో everything should be in the format of object. మనం ఏది క్రియేట్ చేసినా లెట్స్ సే మనం ఇంట్ a ఈక్వల్స్ టు 10 అంటాం కదా, ఇదేంటి Yes. ఒక ప్రిమిటివ్ వాల్యూ, ఒక నార్మల్ ఒక వాల్యూలా ట్రీట్ అవుతుంది మనం ఎప్పుడైతే వాల్యూని ఇస్తామో. బట్ ఎప్పుడైతే ఇది వెళ్ళి నాకు హీప్ లో స్టోర్ అవుతుంది కదా, సో ఇలా Value. స్టోర్ అయ్యే టైంలో ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో కన్వర్ట్ అయిపోయి స్టోర్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ wrapper classes in Java. I'll tell you what is a wrapper class in the later classes. బట్ మనకి ఏదైనా మనం లెట్స్ సే మనం ఒక చిన్న వాల్యూని ఇచ్చాము, ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చాము అంటే ఆ వాల్యూ అనేది నాకు హీప్ లో డైరెక్ట్ గా స్టోర్ అవ్వదు. స్టోర్ అయ్యేది ఏ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇలా ఆబ్జెక్ట్ రూపం ప్రతి ఒక్కటి మనం ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా సరే అది ఆబ్జెక్ట్ రూపంలోనే నాకు హీప్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో హీప్ లో స్టోర్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క థింగ్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ మనం ఏదైనా జావాలో క్రియేట్ చేయాలి అన్న క్లాసెస్ లో మాత్రమే మనం క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ ఈ క్లాసెస్ అన్నిటికీ బిహేవియర్ ఎవరిస్తారు అంటే ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయడం వల్ల మాత్రమే మనం ఏవైతే ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కొత్త లాజిక్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం కదా, సో ఆ లాజిక్స్ అన్ని వర్క్ అవ్వాలి, రన్ అవ్వాలి, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ద రీజన్. ఆబ్జెక్ట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎవ్రీథింగ్. ఆబ్జెక్టే ఫంక్షనాలిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ Java is considered as object oriented programming language. So 2 reasons. One of them is OOPS principles ni satisfy చేయగలుగుతుంది కాబట్టి, అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ మనం ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇచ్చినా హీప్ లో నాకు డైరెక్ట్ గా స్టోర్ అవ్వకుండా అది ఆబ్జెక్ట్ టైప్ లోకి కన్వర్ట్ అయ్యి స్టోర్ అవ్వగలుగుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఐ రిక్వైర్ దెమ్, if you want to perform any arithmetic operation with them, so that will be automatically converted from object to primitive type of data. మనకి ఏ టైప్ లో అయితే మనం వాల్యూని ఇచ్చామో అదే టైప్ లోకి మళ్ళీ డేటాని కన్వర్ట్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట. బట్ స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం మనకి ఏ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ రూపంలోనే స్టోర్ అవుతుంది. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ రూపంలోనే ఎలా స్టోర్ అవ్వగలుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ wrapper classes in Java. సో wrapper classes అంటే ఏంటి అని లేటర్ టాపిక్స్ లో మనం మాట్లాడుకుంటాం, బట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. అండ్ if you want to perform any operations in Java, you have to deal with classes. సో ఈ క్లాసెస్ లో మాత్రమే మనం ప్రాపర్టీస్ ని డిక్లేర్ చేస్తాము. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటికీ ఫంక్షనాలిటీ, బిహేవియర్ ని ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే ఓన్లీ రీజన్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ ఒక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసాం అనుకుందాం. ఆ క్లాస్ లో మనం ప్రతి ఒక్క ప్రాపర్టీని క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయకపోయినా సరే మనకి జేఐటి కంపైలర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, గుర్తుందా? ఈ జేఐటి కంపైలరే ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటికీ ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటికీ ఫంక్షనాలిటీ ప్రొవైడ్ అయ్యేలా చేస్తుంది. అది కూడా ఎలా చేస్తుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని ఆటోమేటిక్ గా అది క్రియేట్ చేస్తుంది. మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయకపోయినా సరే ఇంప్లిసిట్ గా ఏం జరుగుతుంది అంటే జేఐటి కంపైలర్ విల్ క్రియేట్ ఇట్స్ ఓన్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్, దట్ ఈస్ java.lang.object.
So because of this class, it can able to create an object for respective classes if you do not mention them in explicitly. So because of this reason, Java is considered as object-oriented programming language. 1 minute, guys. క్లాస్లో డౌట్ సెషన్ ఏమంటే తీసుకొని లాస్ట్లో 2 minutes సార్ మాట్లాడతారని చెప్పి డౌట్స్ ఏమంటే చెప్పేసి తర్వాత లాస్ట్లో 2 minutes నాకు కేటాయించు. Till now, anyone have doubts, ma? ఒకసారి రివైజ్ చేద్దామా మొత్తం? Yes, ma'am. Yes. ఓకే, మనకి ఇందులో ఉన్నాయి కదా ఇన్లిస్ట్ అన్ని, ఒకసారి చూద్దాం. Ma'am, notes provide chestara? Yes, we'll provide you, ma. Okay. Don't worry about that. Okay, Java is simple programming language because of two reasons: generic API and bytecode. And then platform independent, it can run on each and every operating system. And every operating system lo ever run avutaru, ever execute avutaru? Bytecode. So and Java follows one slogan like ORA, write once Right and once. anywhere. Right, మనం సోర్స్ కోడ్ ని ఒక్కసారి మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తాం, బట్ మనం రన్ చేసేది ఏంటి? ప్రతిసారి bytecode ని రన్ చేస్తాం. Independent platform. That's why it is in platform independent programming language. And then architectural neutral. So architectural neutral ఎందుకు అంటున్నాం? It is neutral to each and every processor. Intel అవ్వనివ్వండి, AMD, ఏదైనా సరే ఏ ప్రాసెసర్ లో అయినా రన్ అవ్వగలదు. And then portable, because of platform independence and architectural neutral, it is considered as portable programming language. And then dynamic programming language, because of collection framework concept. When we keep on adding elements, the size will be increased automatically, and when we keep on removing elements, the size will be decreased automatically because it follows dynamic array. Right, because of this reason, it is considered as dynamic programming language. And then distributed, we can able to create distributed applications, which means we can able to share any information from person to person, or we can make communication layer, right? So because of this reason, distributed it is considered as distributed programming language. And then networked programming language, we can able to build communication layer to client server, client to server, multiple clients to multiple servers, single client to multiple servers, so multiple servers to databases. So because of this reason, it is considered as networked programming language. And then high performance, two reasons: bytecode and garbage collector. Yes. So bytecode valla enti, which is a middle level language that can be converted to low level language, which is a easy process than high level language to low level language. And the other one is garbage collector, which removes unwanted data and free up the memory space. The memory space is directly proportional to performance, right? And then highly interpreted, it reads the entire lines of the code, and interpretation phase lo em jarugutundi, line to line read cheskunటూ and machine understandable language లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది and results ని get చేస్తుంది. Once a line లో solution find out చేయకపోతే, it will be terminated abnormally. So next line, right? And then multi-threaded programming language. Thread means it is a subunit of process. In Java, mainly two threads will be involved: foreground thread, background thread. So foreground thread యొక్క పని ఏంటి? It executes whatever the logic we implemented. And then background thread, which will monitor the status of the foreground thread. And then robust programming language, it can able to satisfy interruption, right? Exceptions. So because it can able to handle these type of exceptions by using 5 keywords. Those are try, catch, finally, throw, and force. And then secured programming language, whatever the data I have produced, that can be converted to
బైట్ కోడ్ విచ్ ఇస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్. ఎప్పుడైనా డేటా ఏదైనా మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా అనేది ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు నాకు ఏ టైప్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయి డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ జావా ఇస్ కన్సిడర్డ్ as secured programming language. And then object oriented programming language, which it can able to satisfy object oriented principles. Those are inheritance, encapsulation, polymorphism, and abstraction. And next reason is Even if we don't create an object, it automatically, the JVM automatically creates. will creates its own object because of by using java.lang.object. Object. So because of these reasons, in interview, why we have discussed all these features, meaning ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూవర్ అడిగినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ రైట్. సో మీరు జావాని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అంటే మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా ఉంది అని చెప్పేసి వాళ్ళకి అర్థం కావాలి అంటే ఈ ఫీచర్స్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఎందుకు జావాని చూస్ చేసుకున్నారు. ఓకే, ఈ స్టూడెంట్స్ ఐడియా ఉంది అండ్ వాళ్ళకి ముందుగానే ఇంప్రెషన్ పడుతుంది. అందువల్ల మనం ఈ ఫీచర్స్ గురించి ఒక 2 క్లాసెస్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? Till now, anyone have doubts, ma? No, ma'am. It's clear. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే మీరు చాట్ బాక్స్ లో అయినా పెట్టండి, ప్రాబ్లం లేదు, నేను చెప్తాను. ఓకేనా? ప్రియా తప్ప ఇంకెవ్వరూ మాట్లాడడం లేదు. బై. Stop my screen. Okay, I hope you all understood. And ఈ రోజు కొత్తగా ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళందరూ కొంచెం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ అన్ని ఒకసారి వినండి, మీకు అర్థమవుతుంది, ఒక చిన్న ఐడియా వస్తుంది. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఒకవేళ రైజ్ అవుతే మళ్ళీ క్లాస్ సెషన్ పెట్టుకుంటాం కదా రేపు మళ్ళీ, సో ఆ సెషన్ లో అడగండి. ఓకేనా? రైట్. వెళ్ళిపోకండి, ఒక 2 minutes. కేశవ్ మ్యామ్. చెప్పండి. నదియా Ma'am, JIT or JVM, which one will create object, ma'am? Default object? JVM. Okay, ma'am. But I will tell you, in JDK architecture ఉంది కదమ్మా, JDK ఆర్కిటెక్చర్ లో క్లియర్ కట్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Okay, ma'am. Don't worry about that. We'll discuss. Okay. ఓకేనా? రైట్. ఇంకా ఎవరైనా? భాను, గాయత్రి, అక్షయ్, బాలాజీ, సురక్ష్, శ్రీవేణి, లక్ష్మీ ప్రసన్న. JVM అన్ని ప్యాకేజెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందా మ్యామ్? ఇప్పుడు JDK డెవలప్మెంట్ టూల్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. JDK బిగ్ పార్ట్. అండ్ ఓకే. JDK లోపల ఇంటర్నల్ గా నాకున్న పార్ట్స్ ఏవి అంటే JRE ని JVM. రైట్. JVM లోపల ఇంటర్నల్ గా పార్ట్స్, మళ్ళీ JIT ఇంటర్ప్రిటర్ అని ఏరియాస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా, మెథడ్ ఏరియా కానివ్వండి, హీప్ స్టాక్, ఇవన్నీ వీటన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేయడానికి JVM ఉపయోగపడుతుంది. JIT కంపైలర్ అండ్ అలాగే ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఆ బైట్ కోడ్ ని 1 by 1 ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వస్తాయి అన్నమాట. అండ్ అలాగే డెవలప్మెంట్ టూల్స్ JDK లో ఉంటాయి. రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే JRE. అండ్ ఈ JRE లోపల మనకి క్లాస్ లైబ్రరీస్, ఈ క్లాస్ లైబ్రరీస్ అన్ని ఇందులో ఉంటాయి. లైక్ API అని చెప్పాను కదా, API నాకు JRE లోపల ఉంటుంది. JRE లోపల రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోపల ఎందుకు అక్కడే ఉంటున్నాయి అంటే ఎప్పుడైనా మనం ఒక ప్రీడిఫైన్ స్ట్రక్చర్ ని యూజ్ చేసే టైం ఉంటుంది. సో ప్రతిసారి లోడ్ చేయాలి అంటే క్లాస్ లోడర్ అనేది మనకి JVM లోపల ఉంటుంది. అండ్ ఈ JVM ఏం చేస్తుంది, JVM లోపల ఉన్న క్లాస్ లోడర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎవ్రీ టైం మనం ఏదైనా ప్రీడిఫైన్ స్ట్రక్చర్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రీడిఫైన్ స్ట్రక్చర్ ని ఆ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది. సో అలా ఒక్కొక్క క్లాస్ ని లోడ్ చేస్తుంది అనమాట మన ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైంలో. ఓకే.
ఇప్పుడు దాని గురించి పెద్ద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు ఒక సెపరేట్ సెషన్ ఉంటుంది. జేడీకే గురించి సెపరేట్ సెషన్ ఉంటుంది. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఐ విల్ టెల్ యూ అండ్ క్లియర్ కట్‌గా చెప్పేస్తాను మీకు. క్లాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాయి? 2 days బ్యాక్ మాత్రమేమా కేశవ. ఓకే ఓకే 2 days బ్యాక్ మాత్రమే మనకి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. మీరు ఒకసారి సార్‌ని అడగండి. ఐ మీన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఒక 2 క్లాసెస్ మాత్రమే కదా కంప్లీట్ అయింది. సో సార్‌ని అడగండి, మీకు వీడియోస్ షేర్ చేస్తారు. ఓకే హాయ్ గైస్, క్లాస్ ఈరోజు అందరికి అర్థమైందా? ఎస్ సార్ ఎస్ సార్. ఓకే, రిమైనింగ్ పీపుల్ ఎవరు రెస్పాండ్ అవరా? నదియా, బాలాజీ, గాయత్రి. ఓకే గాయస్, ఒక్క మాట చెప్తున్నాను వినండి. బయట రిమైనింగ్ మార్కెట్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా మీకు మైక్ ఎనేబుల్ ఆప్షన్ అనేది ఉండదు. సో వాళ్ళు చెప్పింది మీరు వింటా వెళ్ళటం తప్పించి మీకు మాట్లాడే అవకాశమే ఇవ్వరు. సో ఫస్ట్ టైం మైక్ ఎనేబుల్ చేసి ఫ్యాకల్టీతో ఓపెన్గా మాట్లాడడానికి మేము ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాం. ఎవరైనా సరే రెస్పాండ్ అవ్వండి, డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అట్లీస్ట్ మీకు డౌట్ ఏం లేదు, క్లియర్ సార్ అని చెప్పి ఒక మాట అనేసేయండి. ఓకే, అండ్ న్యూ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే నేను ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ గ్రూప్లో అందరూ జాయిన్ అయ్యారా? ఇప్పుడున్న ఆల్ మెంబర్స్ ఎవరికైనా గ్రూప్ కావాలా? 5 PM ఆన్లైన్ బ్యాచ్ సార్. సార్ మేడం 5 PM ఆన్లైన్ బ్యాచ్ అని ఒకటి క్రియేట్ అవును చేశారా? మేడం, 5 PM ఆన్లైన్ బ్యాచ్ లో అందరూ జాయిన్ అయ్యారా? ఎవ్రీవన్ ఆర్ ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారా? ఓకే, జాయిన్ అయితే మీకు ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పటికి 3 సెషన్స్, ఇవాళకి 3 సెషన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. ఈ 3 సెషన్స్ వీడియోస్ మీకు షేర్ చేస్తాను, యూట్యూబ్ లింక్స్. ఓకే, ఎవరైనా క్లాస్ మిస్ అయినా వీడియో ఇంకొకసారి రివిజన్ పర్పస్లో కావాలన్నా సరే రివిజన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఉన్న మెంబర్స్ అందరికీ చెప్తున్నాను, లైవ్ సెషన్ ఇస్తాము, నోట్స్ ఇస్తాము, అండ్ ల్యాబ్ సపోర్ట్ కూడా ఇస్తాము. ల్యాబ్ సపోర్ట్ మీన్స్ వర్చువల్ ల్యాబ్ సపోర్ట్. మీకు ప్రాక్టికల్ సెషన్లో ఏదైనా సరే డౌట్ ఉంటే మేము ఒక మెంటర్ని కానీ, ఫ్యాకల్టీకి ఫ్రీ టైం ఉంటే ఫ్యాకల్టీని కానీ అసైన్ చేసి మీకు ఒక లింక్ ఇస్తాం. ఆ లింక్లో మీరు జాయిన్ అయ్యి ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే ప్రాక్టికల్ సెషన్లో కూడా కంప్లీట్గా మీరు మీ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ థింగ్, అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నాను గైస్, ఈ ప్లేస్మెంట్స్లో కంపల్సరీ మీకు ప్లేస్మెంట్ రావాలి అంటే ఒక్కటే చెప్తున్నాను, అందరూ ఎవ్రీడే క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి. ఏ రోజు ఏ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వకపోయినా 1 day మిస్ అయితే వీడియో చూసుకోండి. వీడియో చూసుకొని క్లాస్ని ఎప్పటికప్పుడు మిస్ అవ్వకుండా కంటిన్యూ చేయండి. మీరు ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్స్కి వచ్చినప్పుడు మేము మీకు ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాం. దీంట్లో ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జామ్ రాసి ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పిస్తాం. సార్ మీరు స్టార్టింగ్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పిస్తా అన్నారు కదా, ఇప్పుడు మాకు ఎందుకు రాదు అంటే, మీకు ప్లేస్మెంట్ చూపించినా సరే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేయలేరు. మీ దగ్గర వర్క్ లేనప్పుడు ఎలా చేస్తారు చెప్పండి? సో అలా అన్నమాట. ఓకే, అందరూ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయి ఉండండి. ఓకే, ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే నాకు కాల్ చేయండి. మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ అసిస్టెన్స్ కావాలన్నా సరే నేను మీకు హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. మీకు ఓకేనా గైస్? అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వాలి. అసలు మైక్ ఆప్షన్ తీసేసేయండి, మాట్లాడండి, ఫ్రీగా మాట్లాడండి, ఎవ్వరు ఫీల్ అవ్వరు. ఓకే సార్. ఓకే Yes, sir. ఓకే గైస్, బై. సేమ్ టైం టుమారో కూడా 5 PM కి సెషన్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు విత్ ఇన్ 2 days లో ప్రోగ్రామింగ్ సెషన్ కూడా ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అది కూడా హ్యాపీగా వినండి. ఓకే, బై గైస్. బాయ్ సార్. మేడం అటెండెన్స్ తీసుకుంటారా? వన్స్ ప్రాపర్ గా బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీన్ ఫీజ్ పేమెంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదరా. సో వన్స్ Okay, అవన్నీ okay. కంప్లీట్ అయిన వెంటనే మేబీ ఒక 2-3 days లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మీకు అటెండెన్స్ కూడా అయిపోతుంది. మేబీ ఆటోమేటిక్ అటెండెన్స్ తీసుకుంటారేమో. ఓకే ఇంకేమైనా మేడం. సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, నో ప్రాబ్లం. నేను దీని బిఫోర్ క్లాస్ వినలేదు, విన్నాక ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డెఫినెట్లీ Okay. అడుగుతాను. నైస్. ఓకే, ఒకసారి వినండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే Hmm. నెక్స్ట్ సెషన్ లో అడగండి, చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్, షూర్. Guys, if you do not have any doubts, you all can leave.